ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਚੱਕਦੇ ਟੀਵੀ ਤੇ मैं सुख पट्टीवाल लेके हाजिर होया देश विदेश की जानकारी तुहाडे रूबरू करदियां खबरां दा आगाज़ करन तो पहले एक नज़र मार लैंदे हां सुर्खियां वल। बाबा रामदेव नूं वड्डा झटका, मंत्रालय ने दवाई की जांच पूरी होने तक दवाई के विज्ञापन ते लाई रोक। बठिंडा के थर्मल प्लांट मामले च आम आदमी पार्टी ने मनप्रीत बादल खिलाफ खोलिया मोर्चा, पुलिस ने आप विधायकों नूं मारे धक्के। बैबल कलां गोलीकांड मामले च गिरफ्तार किए बांसल ते बराड़ नूं अदालत च कीता पेश, भेजिया 14 दिनां लई जुडिशियल रिमांड ते जेल विच। सत्त दिनों के इंतजार तो बाद नवजोत सिद्धू खिलाफ बिहार पुलिस का वड्डा एक्शन, घर के बाहर चिपकाया नोटिस। सिमरजीत बैंस का साइकिल अंदोलन मौके दियां सरकारां नूं चेतावनी, बैंस ने कैप्टन नूं राजनीति ना करन दी दत्ती सलाह। लगातार 18वें दिन वधी पेट्रोल डीजल की कीमत, लोगों ने घेरी मोदी सरकार, साड़े पुतले। हुण खबरां विस्तार नाल। बाबा रामदेव वालों लॉन्च की कोरोना वायरस तो बचाउण वाली आयुर्वेदिक दवाई मामले च रामदेव नूं उस समय वड्डा झटका लग्या जदों केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने दवाई ते जांच बिठा दी। नाल ही मंत्रालय ने दवाई की जांच मुकम्मल होने तक इसके विज्ञापन ते रोक भी ला दी। देखो पूरी खबर। बीते कल बाबा रामदेव ने कोरोना वायरस तो बचाने वाली आयुर्वेदिक दवाई क्रोनिल लॉन्च की सी, पर इस तो कुछ ही घंटे बाद बाबा रामदेव नूं वड्डा झटका उदों लगा जदों केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने इस ते जांच बिठा दी। एक होर झटका बाबा रामदेव नूं उदों लगा जदों मंत्रालय ने दवाई की जांच मुकम्मल होने तक क्रोनिल दे विज्ञापन ते रोक लगा दी। दरअसल बाबा रामदेव की कोरोना वायरस तो बचाने वाली दवाई लॉन्च होंदे ही चारे पासे इसके चर्चे शुरू हो गए सी। उधर इस मामले ते सफाई पेश करदिआं रामदेव ने कहा कि कम्युनिकेशन गैप सी ओह दूर हो गया। दवाई ते क्लीनिक ट्रायल दे जिन्ने भी स्टैंडर्ड पैरामीटर ने ओह सारे पूरे कर दिते गए ने। इस दी सारी जानकारी आयुष मंत्रालय नूं दे दी गई है। दस दईए कि मंत्रालय ने रामदेव दी कंपनी तो इस दवाई बारे पूरी जानकारी उपलब्ध कराउण लई कहा है। यह भी पूछा गया कि उस हस्पताल ते साइट बारे दस्सिया जावे जिथे इस दी खोज हुई है। बठिंडा के गुरु नानक देव थर्मल प्लांट नूं बंद करन अते जमीन नूं बेचण दे विरोध च आम आदमी पार्टी वालों प्रदर्शन किया गया जदों आप विधायक मनप्रीत बादल के दफ्तर का घिराव करन जा रहे सी तां पुलिस वालों उन्हां नूं रोकण की कोशिश की गई। इस दौरान पुलिस अते विधायकों विचकार हथोपाई भी हुई। देखो पूरा मामला। बादल कैप्टन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मनप्रीत बादल मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मनप्रीत बादल मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मनप्रीत बादल मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सुखबीर बादल दी यारी खा गई पंजाब नूं सारी दी सारी। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਐਮਐਲਏ ਬੁੱਧਰਾਮ ਜੀ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਬਲਾਸਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ 4 ਐਮਐਲਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਠਿੰਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ कि बठिंडे तो लोगों मेरे बुल्लां वाल देखो, मेरियां अखां वाल देखो, मेरा चेहरा जिहड़ा उहदे ते विश्वास करो। मैं जिहड़ा बठिंडे दा थर्मल है इहदियां चिमनियां चों कांग्रेस दी सरकार आ जे मैं MLA बन जा, मैं दोबारा धुआं निकलदा दिखाऊंगा।
ਅੱਜ ਉਹੀ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹੀ ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2 ਵਜੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਚਾ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੇਲ ਕਰਕੇ ਛੱਡਿਆ। ਉਹੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਕਿ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਜੇ ਵਾਅਦਾ ਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਤੱਕ 734 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਕੱਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਹਦੀ ਮਿਆਦ ਹੀ 25 ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ 25 ਸਾਲ ਮਿਆਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਲਾਸਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹ ਗਏ ਜਾਂ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਆ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਿਆਣੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ 2017 'ਚ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਧੂਆਂ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚੱਲਣ ਲਾ ਦੂੰਗਾ, ਚਿਮਨੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚੱਲਣ ਲਾ ਦੂੰਗਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਨਿਆਣੇ ਸੀ ਨਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਨਿਆਣੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ 734 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਨਿਆਣੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਜੇ ਪੈਸਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹਦੀ ਮਿਆਦ 2031 ਤੱਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਦੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ 1700 ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 64 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਤਾ ਵੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਤੀ ਲੈਣ ਮਾਫੀਏ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਾਸਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ, ਦਲਿਤ ਵੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਠੱਗੇ ਹੋਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਅੱਜ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਡਾ ਹੀ ਜਿਤਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੀ ਸੰਘੀ ਵੈਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਿੱਟ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਪੰਕਜ ਬਾਂਸਲ ਅਤੇ ਸੁਹੇਲ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਿੱਟ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਕਜ ਬਾਂਸਲ ਅਤੇ ਸੁਹੇਲ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਅੱਜ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਹੇਲ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਪੰਕਜ ਬਾਂਸਲ ਉੱਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਪਸੀ ਉੱਪਰ ਕਥਿਤ ਹਮਲੇ ਲਈ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਲੁਕਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਹੇਲ ਬਰਾੜ ਦੇ ਵਕੀਲ ਗੁਰਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦਾ 24 ਤੱਕ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਟ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਦੇ ਜੀ ਮਤਲਬ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਸੈੱਟ ਲਾ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਪੂਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਘੱਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਘੱਲਤਾ। ਜੇਲ੍ਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵੀ ਬਠਿੰਡੇ ਘੱਲਣਗੇ ਸ਼ਾਇਦ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੇਡੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਕੇ ਉੱਥੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਇਕਾਂਤਵਾਸ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਉਂਦੇ। ਸਰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਅੱਜ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈੱਟ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੈੱਟ ਵੱਲੋਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਸ਼ ਜੋ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜਾਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਇਕਵਾ ਦੈਟ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਰਨੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਦੇਣੀ ਗੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬੇਲ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬੇਲ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹੀ ਲੱਗੂਗੀ ਜੀ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਦੋਂ ਲਾਉਣੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਰਾਏ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ ਪੇਸ਼ੀ ਜੀ? ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਆ? 24 7 1 ਤੇ 8 ਤਰੀਕ ਪਊਗੀ। ਉਧਰ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਿਹਾਰ ਪੁਲਿਸ ਬੀਤੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
ਹੁਣ ਆਖਿਰਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਨੋਟਿਸ ਚਿਪਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ ਬਿਹਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਬਰ ਹੁਣ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। 7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹਾਰ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਬਿਹਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨੋਟਿਸ ਚਿਪਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਟਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 18 ਜੂਨ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 4-5 ਘੰਟੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਘਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਬਿਹਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਆਓ देखते हैं। हमारा नाम जनार्दन राम। जनार्दन जी, आप कितनी तारीख आए थे, किस लिए आए थे? हम माननीय मंत्री महोदय सिद्धू महोदय नवजोत सिद्धू को नोटिस तामला कराने के लिए आए थे, ठीक ना। 18 तारीख से यहाँ पर हैं, अभी कोई सुनवाई नहीं हुई। किस लिए आए थे आप? नोटिस तामला कराने के लिए आए थे। किसके विरुद्ध? माननीय मंत्री महोदय जी हैं, नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस के भी हैं, ठीक ना। तो क्या उल्लंघना क्या की थी, क्या ये वहाँ पर था हुआ था? वो गए थे इलेक्शन के समय में जी 2019 में जी कटिहार जिला अंतर्गत बरसोई थाना, जी कुछ अपना भाषण में कुछ अप्रिय बात बोले विपक्षी को, जिसको अच्छा नहीं लगा केस किया। उसी केस के आरोप में उन पर नोटिस तामला के आदेश हुआ। तो 7 दिन से आप लोग यहाँ पर थे, आपसे मिले नहीं क्या नवजोत सिंह से? वो तो उनका मिलना तो खैर अलग की बात है। इनके जो पीए लोग हैं इतना नहीं है, हाई फाई में है कि बोलते भी नहीं है, फ़ोन रिसीव नहीं करते हैं। तो आपके द्वारा अब नोटिस लगा के क्या किया जा रहा है? नोटिस का क्या क्यों लगाया गया यहाँ पर? नोटिस लगा दिए, अब सूचना दे दिए, प्रूफ हो गया कि हाँ हम गए थे वहाँ पर, नोटिस तामला नहीं हुआ, उसके दरवाजे पर साट दिया गया है। अब जैसा आगे का आदेश होगा वरीय पदाधिकारी का वैसा किया जाएगा। सर अगर ये नहीं जैसे नोटिस पे भी नहीं पहुँचते तो क्या कार्रवाई क्या हो सकती है? अब जैसे कोर्ट का आदेश होगा वो होगा। तो अब कोर्ट में केस चलेगा सर? तब कोर्ट का आदेश तो है ही ना, है कोर्ट का आदेश से आए थे, फिर जाएंगे, फिर जैसा लिख करके दिया जाएगा, फिर अगला कोई आएगा। ये ऐसा पहले जमानत पे थे वहाँ से? नहीं, अभी तो फर्स्ट बार है। फर्स्ट ही बात है ये। हाँ। तो अभी फिर जमानत वहाँ पर लेंगे जाके आपके पास में? अब इनकी जैसी मर्जी, जैसे कोर्ट का आदेश होगा वैसा होगा। तो आज आपकी तरफ से क्या कार्रवाई की गई है? आज हमारे तरफ से कार्रवाई की, एक नोटिस को तामील यहाँ साट दिए हैं। अब दूसरा कोई बस नहीं चला तो नोटिस को यहाँ साट दिए। क्या समझते हैं कि आपके जो पुलिस कर्मचारी हैं जो उनकी थोड़ी सी उनको सोचना चाहिए था, पुलिस कर्मचारी को हेल्प करनी चाहिए थी, जहाँ आपसे मिलना ही चाहिए था? मिलने की कोई आवश्यकता नहीं, साइन कर देना था, केवल साइन कर देते, हम लोग का समस्या का समाधान हो जाता, हम लोग वापस चले जाते। हम लोग तो इनको जमानत पर मुक्त करने के लिए ही आए थे। आप जमानत पर मुक्त करने के लिए आए थे। इनको घोषणा पत्र जो है, जिसको बॉन्ड पेपर कहते हैं, उस पर हम लोग इनको मुक्त करने के लिए आए थे। अपने वरीय पदाधिकारी के आदेशानुसार 41 क्लोज 1 के तहत इनको मुक्त करने के लिए आए थे और इनको जमानत के लिए आए थे। अब तो इनका जो निर्णय होगा ये अब करेंगे। ये अब कोर्ट से जमानत अब क्या करेंगे ये तो खुद अब समझे। अब अगले आदेश में क्या करेंगे। बड़ी भी कार्रवाई हम लोग कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी है, जैसा बड़ी भी कार्रवाई हो सकती है, हो भी सकता है। मान लीजिए जब ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਰੋਸ ਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਜਲੰਧਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਖਿਲਾਫ ਤੋਪਾਂ ਵੀੜੀਆਂ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। केंद्र सरकार ने किसान मारू आर्डीनेंस पास किए ने, जिस खिलाफ हर कोई पार्टी अपनी आवाज़ बुलंद कर रही है। इसे तहत लोक इंसाफ पार्टी वालों खेती सुधार आर्डीनेंस के खिलाफ अमृतसर के जिलियांवाले बाग तो चंडीगढ़ तक रोस साइकिल रैली कढ़ी जा रही है, जिस दे चलदियां लोक इंसाफ पार्टी का एक रोस मार्च जलंधर पहुंचा। देखो कुछ तस्वीरां।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਸਗੋਂ ਤੁਰੰਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜੋ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਧਰਨੇ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ। ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਯਾਤਰਾ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਹੰਗਾਮੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜੋ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ 4000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ RDF ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ 9000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਣਸ ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖਰੀਦਣਗੇ, 2-2 3-3 ਸਾਲ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਲਰੇਡੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੀ ਬੈਠਾ, ਕੁਰਕੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੁਰਕੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਥਿਆ ਕੇ 10-12 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਅਮ ਤੇ ਛੋਟਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਰਹਿਤ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਈਕਲ ਰੋਸ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ 18ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਧਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟ-ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਬੀਤੇ 18 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕੇ ਹਰ ਦਿਨ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਪੈਟਰੋਲ 'ਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਾਤਰ ਕੁਝ ਹੀ ਪੈਸੇ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਪਰ ਡੀਜ਼ਲ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੇ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 81 ਰੁਪਏ 50 ਪੈਸੇ ਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ 82 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ 74 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਭੈੜਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਇਸ ਲੁੱਟ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕਰ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਪੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਆਲ ਪੰਜਾਬ ਟਰੱਕ ਆਪਰੇਟਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਔਰ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰੇਟ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਧਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਟਰੱਕ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਫਰਕ ਆ, ਕੰਮ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰੇਟ ਅੱਗੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਟਰੱਕ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧੰਦਾ ਆ ਇਹ ਚਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਉਲਟਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਝ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਔਖੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਟਰੱਕ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਤੁਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਚਲਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਟਰੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਉਹ 60-60 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਆਰਸੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਵੀ 20,000 ਰੁਪਈਆ
ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਵੀ 20000 ਰੁਪਈਆ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਸੇ 3 ਵੀਲਰ ਦਾ ਕੋਈ ਚਲਾਨ ਆਟੋ ਰਕਸ਼ੇ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਓਵਰ ਹਾਈਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਚਲਾਨ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ 20000 ਰੁਪਈਆ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 20000 ਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਟੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਟੋ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੱਕ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ 60-60000 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੰਦ ਕਰੇ ਔਰ ਟਰੱਕ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੋ ਹੈ ਪਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਜਦੋਂ ਵਧਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਵਧੇ, ਜੇ ਘਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੀ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। Face mask manufacturer. Factory capacity 500,000 mask per day. 2 and 3 ply disposable face mask. 3 ply disposable face mask with nose wire. RN95 respirator face mask. Adjustable nose piece for ultimate comfort. For bulk order and more information www.risley.org.